हालेलुया सुबुदायसनं देवा सुदिनांत मानसिके नामे फेब्रुवारी मासे प्रथम इदादावस के देवनी मासे प्रथम इदादावस मानसिके नामे मानसिके अभिमुखिक सुदिना पिलकालकरमा අපි නැගිටි ආඥා කරන දවසේ දෙන්නේ අපි ආරම්භ කරමු. අහසත් පොළොත් දිශාල මම පාලනය කරන දෙවියන් වහන්සේ අදවසේ සිටිවා ප්‍රේරණ පියාණන් වහන්සේ අදවසේ මම පියාණන් වහන්සේ වහන්සේ සමග සහභාගීත්වය දානට ප්‍රදාරෝසිය දෙනවා මේ ස්ථානික හැඳවන්ත කියලා සිටිනවා මේ ආරම්භ ඉස්ර අවසානික වහන්සේ සිටිනව මම පෙන්නන මගේ පියාණන් වහන්සේ වහන්සේගේ ආලයෙන් මේ අභිෂේකයෙන් අදවසේ ප්‍රදාරෝ පිළිගු මැඩව සියල්ලගේ දැක්කද බාරයි සෝහන්සගේ නාමයෙන් ආමේන් 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 මේ සතියේ දෙවියන් වහන්සේ කරන සෑම ආශිර්වාදයන් නිසාම උන්වහන්සේ ස්තුති කියමු. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
ප්‍රශංසා කරමු. Oh
සබලව පාගන්න මොහොතයි. උන්වහන්සේගේ හරියට ප්‍රබෝධන කරනවා. උන්වහන්සේ ආන්දයක් සබාවට පවසන්න කියනවා නම් ඒ දේ ඔබ සබාවට පවසන්න කියනවා. එතකොට ජීවිතේ උන්වහන්සේ ආන්දයක් කියනවා නම් ඒ ආසාව ඔබේ ජීවිතේ හදන්න පුළුවන්. Hallelujah.
මම සාක්ෂි නැහැ. මගේ සාක්ෂිය කියලා අදවස යාපන් වගේනවනේ ඉස්සෙල්ලා සූදානම් කරගන්න. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුතිමත් වෙනවා. මගේ දියණියට මම කැමතිම පාසල අපේ ගෙදර කට්ටිය හැමෝම හිතුවව පාසල උන්වහන්සේ හිතුවම නැතුව ජීවත් වෙන්න ඇය දුන්නා පාසල නිසා මම නැවත වරක් උන්වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ පාසල් වැඩ කටයුතුද ඇය වෙනුවෙන් කරව බාරද සෑම මුදලක්ම උන්වහන්සේ මට කිසි ඉලක්කයක් නැතුව දැනටත් ඉදිරියට උන්වහන්සේ මට ලබා දෙනවා. මගේ දෙවියන් වහන්සේ මා ඒ නිසා ප්‍රතිපදාව උන්වහන්සේට ස්තුති කියනවා. Oleh itu nak saksi dari sabungan senam ratusan ada demo. Ada sebagian pandra, tujuh orang memiliki kawalan. Nurula tane tiramit sewa, nasibule se wabang kisi dagari namana. Besar dari sasi duit ya, jadi orang sih internet ada malu, gitu juga doang. Mana kira mana save ini tu pada di bawah hasil sudah idra itu kena aku dah ada gitu doang. Dah ada ni pasal patah warna muati, di bawah hasil kada aku di kerana ulang segera di bawah, ini perempuan ini. Bagi background mereka pada ini mata pasal sendiri tak berubah mah.
इसी सिद्ध नोना का तमाई सहकार देव के लिए सभाओं बारीला विधवाले आपात सेव करना सरस्वती देवना स्तुतिवंत वेनमा माँ मित्र के सेवा के मैं माँ से नामे विदा उदय दवस उदयवा के अभी सामवास उदयवा निष्ठा पावतना अवास्वर बेनव देव में अभी देव के तो रहते कि देव को आलित करना सोडा नामे दिव्यनवा से पूर्णा काले से निश्चल व कामंगर में प्योर ओबोमा सभाव सेवय विधिगयन आमीन एवं पशुके कार्यपट इतामत असली पूर्णा रोगी दिए बैठे तरह बैठ दिए नमस्कार नमस्ते सूर्य प्रभादी है नमस्ते बस समगर अत्तर करने खाना दिन समान माके प्रश्न को किया ने काटा अभी पौले प्रश्न काटा किया ने नो इतामत पीड़ा कारी कार पर चले जाएंगे वसांत के समगर नमस्ते आप मोड़ लेगी पीड़ा लिखिए ने दिव्यनवा से मार्ट में पौले अभी सेवित आस्कर वेस दिव्यनवा विशुद्धिवाद में अदाव से उन्वान से वाक्य ने अभी पीड़ा करते हैं वहाँ हत्या तुम्हें निदास श्रीलंका जनता को मुक्ति मिलता और ये खाने के में थी ओबात है तो सिर्फ फेब्रुआरी 7 मिलता निदास मुक्ति मिलता है कि लोग भी खाने के में उत्तर दे दो श्रीलंका ब्रिटेन जगत बीजे पृथ्वीला निदा हसला बड़ा और जो हत्या तुना पेनवा फेब्रुआरी 7 मिलता है प्राटे पाले पूरे तुलु प्रभु बांधिय निदा हस चतुरा सेदी और के निदा हस सेमरुआ और मतलब अभी मैं इस तरह जाती दिए वाला मेरे एक तुरा देवगन समगर निदा हस अभी अधवती सेमरुआ नो प्रश्न कितने रात बेनवा ओहुंट में अपरद सगन निदास अभी जीविते दिव्यवाद कीने को मत अगिलो मोहन पता तो ना एक विधियट निदास आतका प्रकार हो शुद्ध अपट दिले किया नमो अभी विनाश करा उन्हीं ने पढ़ती पढ़ी था सभा आधा अपट न्याय नहीं दिया ये में एक देवल किया नमा खाऊं कोहम किया अब एक दिया तेरुं का नवास्य है एक तेरुं का नहीं है लांका मुकाबले सिद्ध करते ना अभी इताम मोड़ से लगा कहते तमाई लांका संस्कृति का रो कितनों को हदुमान में बाइबल एक किया नमा मिथ्या दृष्टि का पेड़ मिथ्या दृष्टि की मगर मार के जरिए क्या देखा गया कि वो लोग क्या दबेना वा विक्रम नायक महागांडार असली वेला मार्नस संग कोरबेंदा वाइडोर ओ अधेरिया जीवा के नहीं किया मूले नाहरे के लिए रूना एक प्रतिकार करना पड़ा हदवते ले करके किधर वेला दोस्तों को मैं आवाज सुना अपने जीवन में नहीं नमः देव के द्वारे मातुना को समझ इले यात्रा करना अवसाने एक गाय के अब सुपत्र वो मतलब बहुत गाय के बहुत ही उदाहरण में वो गायना कर गाय के क्या मिला नो तो आधा पागल तो कलाओ दिया दाम तो वो नहीं वो अवसाने आधा उसमें को लगता है बेने दिव्यन वाहन से वो जीवित करोना आमीन हालेलुया दमे को प्रश्न कराते हैं ओ वो लोगों के वो प्रश्न है ये कभी तरह निमे अंधे अंधे बेनी में लगे बिटर अब्बका जो एंटी ने बिटर कोरू सुबह ने बिटर नवरकुल बाहर लोग सुबह ने बिटर मैं देवरतला ने यीशु वाहन से नाम एक लोगों के प्रश्न है ताम यीशु वाहन से खाऊं किने का लोग या तेरुम अरगड़ नहीं आज दावत से निकट में देश ना हो निकट हासिल दिव्य वाहन से
මැව්වම ලෝකයේ මිනිස්සු නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. කාට මොන පාලකයා මොන රාජ්‍ය රට පාලනය කළා රටේ ජනතාවගේ පාලකයෝ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. රටේ පාලකයෝ සබරන රටේ පාලකයෝ රට පාලනය කරනකොට ඕන යම් වහල් භාවයකට යටත් වෙලා ජීවත් වෙන්න. පහුගිය කාලේ වරාය ජැටි පිළිබඳව ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එක ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා පාලකයන්ව පිළ කරනවා ජනතාව පිළ කරනවා. නේ පාලකයෝ සහ ජනතාව රටක් තුළ සමාජයක් තුළ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඕන නම් ඒ නිදහස ගලාගෙන ඉන්නේ කොහෙද කියන එක තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. මේක බොහෝ අය තේරුම් අරගෙන නැති නිසා පාලකයා වේවා යාචකයා වේවා ධනපතියා වේවා දිලින්දා වේවා ඔය ජීවත් වෙන්නේ වහලුනේ. යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආවේ මෙන්න මේ වහල්භාවයෙන් මිනිස්යන්ව නිදහස් කරන්න කියන එක අද බොහෝ අය තේරුම් ගන්න නැහැ. බලමු බයිබලයේ මේ ගැන මොකක්ද කියන්නේ කියන එක. ගීතාවලිය 147 තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය. ගීතාවලිය 147 තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය. එතුමානෝ විදුරු සිත් ඇත්තන් සුව කරනසේක. ඔහුගේ දුවන බඳිනසේක. කවුද කියන්නේ? කවුරුද කියන්නේ? දිව්‍යන් වහන්සේ වචනේ කියන්නේ කවුරු ගැනද? ඔබ ගැන, මා ගැන කියන්නේ. එතුමාන විදුරු ඇත්තන් සුව කරනසේක. අද මිනිස්සු තමගේ හදවත තුවාල කරගෙන ජීවත් වෙනවා. අද මිනිස්සු තමගේ හදවත තුවාල කරගෙන ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ තුවාල වලට සුවය රෝහල් වල නැහැ. වෛද්‍යවරු ගාව නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සු ඉතාම අසරණ තත්යකට පත් වෙලා සිටිනවා. දිව්‍යන් වහන්සේ මොකද කියන්නේ? එවැන්නම්ම සුව කරන්න යුගයක් උදා වෙනවා කියන එක. ඊළඟට අපි යෙසායා 40:29 යන විට යෙසායා 40:29 යන විට එතුමානෝ කලාන්ත වන අයට සත්‍ය බෙරේණියන්ට සවිය දෙනසේක. මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතේ වෙන්නා වූ මේ කාරණා අධ්‍යාත්මික කාරණා. රැකියාවක් තිබෙන්න පුළුවන්, ව්‍යාපාරයක් තිබෙන්න පුළුවන්, ජීවන මාර්ගයක් තිබෙන්න පුළුවන්, තමන්ට පවුලක් ඉන්න පුළුවන්, නිදහස් රටක ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හැම වරප්‍රසාදයක්ම තිබෙන්නා වූ සමාජ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහුගේ සිත තැල්ලා විදිලා තිබෙනවා නම්, ඔහුගේ ඇතුළත ජීවිතයේ කලාන්තව තිබෙනවා නම්, ඒ මනුෂ්‍යගේ ජීවිතය නැත්නම් දිවස පවුල නිදහස ජීවත් වෙන පවුලක් නෙවෙයි. ඔහු ප්‍රශ්න පීඩා මැද ජීවත් වෙන පවුලක් කියන එක එතනින් වැඩි වෙනවා. මේවා තමයි මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයේ තිබෙන අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න. බාහිර ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්නට ලෝකේ මනුෂ්‍යයන්ට බෑ. මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න වලට උත්තර සපයන්න. ඊළඟට යෙසායා 41:31 වෙනි පදේ යන විට යෙසායා අනාගත වචන මෙසේ කියනවා. ඒ සමිඳුන් සරණ යන්නෝ සිය සවිය අනුකර ගන්නෝය. දිව්‍යන් වහන්සේව අනුගමනය කරන්නා සෙනග, දිව්‍යන් වහන්සේව පිළිගන්නා සෙනග, දිව්‍යන් වහන්සේගේ මාර්ගයේ ගමන් කරනවා සෙනග තමන්ගේ සුවාල සූපත් කරගන්න යනවා. තමන්ගේ කරුණාව විදුනාව කරුණාව සිත සූපත් කරගන්න යනවා ක්‍රමයේ ස්ථානකයේ. ප්‍රමාණ නෙවෙයි. රාජාලිය මේ පියාපත් දායන් ඔය ජාවල් සම්පන්න මිනිස්සුන්ගේ ලෝමාපොළවේ ජීවත් වෙන්න යනවා. ඊළඟ ඔය දුවන්න ඔය ඒ ප්‍රේස දුවන්න ඔය ඇවිදින්න ඔය ඒ
කලාන්තරවල ඔය මෙන්න සැබෑ විදාස භුක්ති විඳින මනුෂ්‍යගේ ජීවිතය ඇතුළාන්තයේ කියන එක ඇවිල්ලා. ඔහු කාල වේල සතුටින් ජීවත් වෙනවා. ඔහුගේ ශරීරය ඇතුළාන්තයේ තැලීමක් නැහැ, පොඩිවීමක් නැහැ, කුණුවීමක් නැහැ, මට්ටම් වීමක් නැහැ. නැත්නම් විදුනා සිතක් නෙමෙයි ඔහුට තිබෙන්නේ ඇවිල්ලා. ඔහු ඉතා ජෝඩිතව ක්‍රියාශීලීව තමන්ගේ ඇතුළාන්ත ජීවිත ගොඩනගාගෙන මහා පොළොවේ සාර්ථක ජීවත් වෙනවා. යා මිනිස්සුන්ට එවැනි ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් නම් පමණයි ඔහු ඇය විදාසේ ජීවත් වෙනවා මිනිස්සු කියලා අපිට පිළිගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකම මුලින් කිව්වේ රටේ නිදහස ලැබුණාට වැඩක් නැහැ. මිනිස්යාගේ අභ්‍යන්තර ජීවිතය නිදහස් ජීවිතයක් වඩ පරිවර්තන වෙන්නේ නැත්නම් කුමන රටක් වේවා කුමන පාලකයෙක් හිටියක් කමන්නේ ඒ රට තුළ ජීවත් වෙනව ජනතාව නිදහස් මිනිස්යාට ජීවත් වෙන්න ඒ නිදහස ගලාගෙන එන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්. ආමේන්. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේට පමණයි සැබෑ නිදහසක් දෙන්න පුළුවන් කියලා අපි මතක තබා ගන්න අවශ්‍යයි. ඊශ්වර සරග අවුරුදු 400 ගාණක් මිස්ර දේශේ වාල්වම ජීවත් වුණා ඇවිල්ලා. වාල් කමතුල ඔහුට තිබ්බා ඇතුළාන්ත ජීවිත නිදහසක්. නෙමෙතෝට බාහිර ජීවිත නිදහස අත්පත් කරගන්නයි මෝසස් ලව්වා ඕම දෙවියන් වහන්සේ වහන්සේ නිදහස් කළේ. එබැවින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ මොන පාලනයක් තිබ්බත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ මිනිස්සුන්ව පාලනය කරන්න මොන නීති තිබ්බත් ඔබත් මම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ හැටියට මහා පොළොවේ ජීවත් වෙනවා නම් ඇත්තටම අපේ සැබෑ නිදහස භුක්ති විඳිනවා ජනතාවක් කියන එක මතක තබා ගන්න අවශ්‍යයි. මන්ද මේ කාලේ වෙනකොට නොයෙකු ප්‍රශ්න අපිට ගලාගෙන එනවා. නොයෙකු දේවල් අපි දකිනවා. මේක සති තුනකට කලින් මම ආදරය කළ දේවගැතිවරුන්ගේ මව ඉතිහාසයේ ස්වර්ගස්ථ ඉතිහාසයේ ස්වර්ගස්ථ ඉදිරියේ කිසිම රෝගයක් තිබෙන්නේ නැහැ මිට. ඒකේතර කටි කියන උදේ කෑවලු, දවල් නෑවලු, දවල් කෑවලු, කාලා කට්ටිය කතා කරගියලු, එකවර තරන්තර කඩයක් කටනවලු, අරණ ගියා, ඇයි පිටලා යනවා. ඊට පස්සේ පරීක්ෂණ කළා එයාට කොරෝනා පොසිටිව්. දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දේවගතුමාවයි ගෙදර කට්ටිය ඔක්කොම 2014 ලොක්ඩවුන් කළා. හොඳ කළා. දැන් කොරෑලේ තිබෙන්නේ භූමදානය. අවසාන යාඥා කරන්න ලංකාවේ කිසිම පුජිවරයෙක් නැහැ. කවුරුත් නැහැ. ඔක්කොම බයසගිලා. ඒ හැමදේම කෝල් කරනවා. මට කෝල් කළා මට ඒ වෙලාව යන්න බෑ. මොකද මා ගාතරක් පිළිකවුරුගේ පීඩා විඳාව සහෝදරයා සූපත් වෙලා එදා තමයි පරිවර්තන මා මොන කියන මගේ නිවසට එන්නේ ඇවිල්ලා. දවල් 12 එකක් අතර එනවා කියලා තිබ්බා. ඒ අපොයින්ට්මන්ට් එක අරන් තිබ්බේ. දැන් 12 එකකට බොමුදාන තියෙන්නේ මට යන්න දෙකුත් නැහැ ඇවිල්ලා. සමහර දේවල් හිතන්නේ මම මේ මගාරට ගෙනම කෙසේ හෝ ඒක පහ වුණා බොමුදාන කියලා නැහැ. අවසානයේ මම කොළඹ කලාන්තර ගියා. ඊට පස්සේ ඉතින් පුදු කවුරුද දෙයකට ආගමනා කරන්න අවස්ථාව දුන්නා. කටි මම කාටද මේ ලැබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපට මේ දේ ලැබෙනකොට කටි පුදු වෙන පටන් ගත්තා. මම කියන්න මොකද? අම්මා මරණ පුතාට බලගෙද යන්න විදියක් නැහැ විලා. සහෝදරයන්ට දරුවන්ට එකතු වෙන විලාව විදියක් නැහැ විලා. ඒ මව තමන්ගේ දරුවන්ගේ ඇත්තම අවසාන ගමනේදී ඇවිල්ලා අවසාන මිනිහවතාගෙන තමයි පුතාට වරමක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඉලා තව පූජකවරයෙක්ගේ තාත්තා මරුණා ඇවිල්ලා. මාදා පිටේ සුසාරක විදා බොමුදාන කලේ ඇවිල්ලා. ඔහුට මොකද වුනේ? ඔහු යනකොට ගෙදර ඉඳන් බොමුදාන කරත් යනකොට ඔහුට කනතර යනවා පුතේ. ඔහු වාහනේ ඇවිල්ලා කෙනෙක් රෝහල් ගත වෙලා දැන් සත්කාරයකට ගිහින්. මනුෂ්‍යගේ ජීවිත
මනුෂ්‍යගේ ජීවිතය ඔබේ වගේ ජීවිතේ දිහා දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. අපි දන්නේ අපිට මොකද වෙන්න යන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සැබෑ නිදහසක් අධ්‍යාත්මක මෙවැනි පීඩාවල් ප්‍රශ්න එන විට අපිට ඒ දේවල් මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අද අපිට මලකයකට යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. අපිට අද නගුරුකයකට යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. අද අපිට ගුරා දේවල් යන්න අවස්ථාවක් හැමදේම ඇහැරලා තිබෙනවා. ඇහැරලා තිබෙනවා. කොයිද මේවා කියන්නේ? කොයිද මේවා කියන්නේ බයිබලේ? බයිබලේ තියෙන මේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා කියලා. අම්මයි මුණ දරුවන් දකින්න ලැබෙන්නේ නැති කාලයක් එනවා කියලා කියනවා. ප්‍රේක්ෂණීය උදාහරණ. අද ඒ කාලේ උදාහරණයක් දෙන්නේ. ඊට වැඩි භයානක කාලයක් ඔබේ වගේ ජීවිත උදා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මාස ගානක් සමහරට ඉන්න බැරුව හිටියා. එක දවසේ ඊට වඩා දේවල් සිද්ධ වෙන්න නමුත් දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි ජීවත් වෙනවා නම් මොන දේ සිද්ධිය අපි නිදහස් වෙනවා. ඒ නිදහස ඔබට වඩා දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කියන එක අපි මතක තබා ගන්න අවශ්‍යයි. ඒස කිතුරු හැටියට අපි නිදහස කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නවා. ආචාර විධිමුර පතු නොකලාට ආඥාන වහන්සේ අපතුලින් බලවත් ක්‍රියාදාමයන් 9ක් නිදහස් කරනවා. සැබෑ නිදහස් පුද්ගලයාගේ ජීවිතය තුළ. අපි ඒක අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍යයි. අපි ඒක මතක තබා ගන්න අවශ්‍යයි. මොනවද ආඥාන වහන්සේ අපතුලේ නිදහස් කරන්නා වූ ඒ වෙඩිපුර නමය උන්වහන්සේගේ ඵල නමය මේ ඵල නමය තුළ ජීවත් වෙන මනුෂ්‍යයා මහ පොළවේ සැබෑ නිදහස් භුක්ති විඳින මනුෂ්‍යයෙක් ජීවත් වෙන්නේ කියන එක මතක තබා ගන්න අවශ්‍යයි. එහෙමනම් ඔබත් මමත් නිදහස් මනුෂ්‍යයෙක් සමාජ ජීවත් වෙනවා. අද බොහෝ අයට මේ නිදහස නැහැ. එන දෙවියන් වහන්සේ අද ඔබ මාව කැදවත් වෙන්නේ මොකටද කියන මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න. එක කොරින්ති 9 පරිච්ඡේදය 19 සිට 23 දක්වා. එක කොරින්ති 9 පරිච්ඡේදය 19 සිට 23 දක්වා. ඔබ හොඳට කියවලා බලන්න. අනිත් මිනිස්යාගේ නිදහස වෙන්නේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මාව හැදවා දෙන්නේ. මේ ස්ථානයේ පවතුමා ඒක ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. අපි විඳිනා නිදහස අපි අනිත් මිනිස්යන්ට ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි. අපි මතක තබා ගන්න අවශ්‍යයි. ආර්ථික වහන්සේ ඵල 9 ඔබ මම භුක්ති විඳිනවා නම් අපි සැබවින්ම නිදහස් වෙනවා. ආමේන්. දෙවෙනි කාරණය ඕ අය අපි හිනා ගන්න අවශ්‍යයි. ඕ අයගේ ජීවිත මේ නිදහසට ගේන්න අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා ඔබත් මමත් මොනවද කරන්න ඕනේ? අපි ඒ මිනිස්සුන්ගේ වහල්ලු හැටියට පරිවර්තන වෙන්න අවශ්‍යයි. උදාහරණයක් ගත්තොත් ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුක ඒ ලෝකේ ආත්මික ජීවිතේ පරිවර්තන කරන්න අපි ලෝකයේ වහල් වේදීට ක්‍රියාත්මක වෙලා ඕම දිනා ගන්න ඕනේ කියලා පෞද්ගල මේස්කන් සඳහා වෙනවා. පෞද්ගලයන් ගාවට යන්න ඕනේ අපි පෞද්ගලව නෙමෙයි. ඔවුන්ට යටත් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඔවුන්ට සමන් දෙන්න අවශ්‍යයි. ඔවුන් හඳුනා ගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අපි ඕම ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍යයි. ඒකයි අපි කියන්නේ සමහර දිනා ගන්න අපිට ඕකේ වහල් වෙන්න වෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී සමහර අය වෙනුවෙන් අපි කරන සේවය සීමාවක් නැහැ. සමහරවිට සමාජයේ තවකේ දැනගත්තාම ඇයි දේවගතම ඔබතුමා ඒ ගෙදරට එච්චර දුවන්නේ? ඇයි ඔහු මෙන්න එච්චර යාඥා කරන්නේ? ඇයි ඔහු කියන පදේට නටන්නේ? එහෙම අහන වෙලාවල් තිබෙනවා. ඇයි? දේවගතම ඒ පවුලේ වහලෙන්ද? සේවකෙන්ද? ඔය සමහරට අපිට ඒ තත්ත්වයට පත් වෙනවා ඒ පවුල
ආරක්ෂා කරගන්න අපිස, ගොඩනගා ගන්න අපිස, දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ නිදහස ඔවුන්ට අත්පත් කර දෙන්න. ඒක මගේ ජීවිතයට ඇතිවීමක්. සමහර බොහෝ පෞල් වලට එහෙම කැප වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මට. තාම කැප වෙනවා ඇවිල්ලා. සමහරව සමහරට ඉන්නේ නැහැ. සමහරව කිසිම දීමනාවක් දෙන්නේ නැහැ. සමහර කිසිම දෙයකට සහභාගීත්වයක් නැහැ. නමුත් එහෙම කියලා අපිට ඒගොල්ලන් අයින් කරන්න පුළුවන්. අයින් කරන්න බෑ. පෞල්මාගේ අපි ඒ සෙනගගේ වහල් වෙලා ඔබ කොමාර නිදහසට ගේන්න. ඒකයි ඔබ මාව දිව්‍යයන් වහන්සේ නිදහස් කර දෙන්නේ කියන එක මේ ස්ථානේ කියනවා. තුන්වෙනි කාරණය. අවස්ථාවට අනුකූලව වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. අවස්ථාවට අනුකූලව වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. අපිට දැඩි තීරණයක් දෙන්න බෑ. දැඩි තීරණයක් දෙන්න බෑ. දැන් අපි ජාතික කිසිය සම්මේලන ආරම්භ කළා. ගොඩක් පූජකවරු ඇවිල්ලා ළමයි ප්‍රශ්න ඉවත් කළා. වෙන ආයතනවල මේකේ සාමාජික කරනකොට පොලිස් වාර්තාව ඉල්ලනවා. අපි මොකද කියන්නේ? පොලිස් වාර්තාව ඕනේ. ග්‍රාමසේවක සහතික දීපමැති පළාත් ජීවත් කරලා කියලා ඔප්පු කරන් විතරක් ඇවිල්ලා. දැඩි තීරණ නෙමෙයි. මනුෂ්‍යගේ යහපත වෙනුවෙන් දිව්‍ය පහ දුන්නා වූ ඒ සැබෑ නිදහස ඔබේ ජීවිතවලට ලබා දීම වෙනුවෙන් අපිට සිද්ධ වෙනවා අවස්ථාවට අනුව හැසිරෙන්න. ඊළඟට අවස්ථාවට වෙනස් වෙන්න. ඒ වගේම කතා කරන්න, ක්‍රියා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒසර ලෝකයේ මිනිස්සු තාම පාපේ වහන්නව ජීවත් වෙන බව අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ සමහර පවුල් ඉන්නවා අපේ ගෙවල් ගියාපස් කියලා ඔය ජීසුට වඩා කහන්නේ. ඔව් කුච්චි කරේ පල්ලියට යනවා. මම අර පල්ලියට යනවා මේ චර්ච් එකට යනවා අතට තැන මේකට හැබැයි මගේ ආගම මාතරින්නේ නැහැ. මගේ ආගම මාතරාර අපේ ඉන්වස්ටර් හසරි ඒ තාක්කේ ඔයගොල්ලෝ මම ගෙවුව ආදාරේ ඉඳව පල්ලියට ආදරේ ජීසුට ආදරේ. අපි මොකද කරන්නේ? ආගම මාතරට නැත්තා අර ඒක වයිවර්ෂ ප්‍රතිස්ථාප කරලා කියන්නේ. දැන් සති දෙකකට මේ දැන් සතියකට කලින් තාම අසත්‍යව කල්ව රෝහණය කියන්නේ. සිහි මුර්ජාවල කියන්නේ. සිහි මුර්ජාවල. ඒ දෝ පනාකලා. යාඥා කරා. යාඥා කළා පැය පාගනේ දෝ ඊපස්ස කතා කරලා කිව්වේ. දැන් තාතර සිහි ඇවිල්ලා. යාඥා. එයා මොකද කිව්වේ? මම යේසුස් ආදරේ මගේ ආගම අතරින්. ඒ සාතන කතා කරන්නේ. මේ මිනිස්සු එහෙම කිව්ව දෙයට අපිට චිත්තකම තියාගෙන අපි යටත් වෙන්න අවශ්‍යයි. යටත් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේ සමාජයේ බොහෝ සංකීර්ණ ප්‍රශ්න තිබෙනවා අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. යේසුස් වහන්සේ ගල්ගියව කියලා තමයි සභාවට අපහාස කරනවා කියලා, සභාවට නිඳා කළා කියලා, සේවක ඇරුවා කියලා අපිට මිනිස්සු හදාගන්න බෑ. අපි මේ මිනිස්සුන්ව වහල් වෙලා තැනක උචිතව ක්‍රියා කරනවා ඒ මනුෂ්‍යයන්ව දිනා ගන්න අවශ්‍යතාවක් වෙන අවශ්‍යයි. ආමෙන්. ආමෙන්. ඒ දේ කරමිස දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මාව නිදහස් කර තිබෙන බව ඔබ මතක තබා ගන්න අවශ්‍යයි. ඊළඟට යා මනුෂ්‍ය දුර්වලයි නම් අපි ඉතින් කියලා අපේ ශක්තිය පෙන්වන්න විතර හොඳ යන්නේ බයිබලයේ කියලා බලන්න. දුර්වල මනුෂ්‍ය සමග අපි දුර්වල හැසිරෙන්න අවශ්‍යයි. ශක්තිමත් මනුෂ්‍ය සමග අපි ශක්තිමත්ව හැසිරෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ සමසේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්නා නිදහස අනිත් අයට ලබා දෙන්න අපිට බලින් කරන්න බෑ. ප්‍රඥාවන්තව සරසු සහගතව එන්නා පීඩාව ඉදිරියට යටත් වෙලා මුදුමොළ හදවතක් ඇතුව අපි මේ දේ කරන්න අවශ්‍යයි. ඔබ සැබෑ නිදහස මහපොළේ භුක්ති විඳිනවා නම් ප්‍රේමයේ දෙවදරුවනි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවා තිබෙන්නේ අනිත් අයව ඒ නිදහසට ගේන පිණිස බව ඔබ මතක තබා ගන්න. මිනිස්සුන්ට බයින්න පුළුවන්. මිනිස්සුව ගණන් ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සුව කොණු කරන වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ මිනිස්සුන්ට ආදරය දක්වන්නා වූ සේවයක් වෙන අවශ්‍යයි. මොකද මේ ළඟදී මේ ස්ථාන හැමදාම අපේ කාර්යාලය දුර්ගම අහවර දවස්වල ඔබට එන්න බෑ. ඊට දෙවියන්කම එන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා
ඉතින් මගේ සහායට වැඩ කරන මගේ දේවගතුමා සමහර ඔලු කැක්කුම හරි මට ඇවිල්ලා. හරි ඔලු කැක්කුම. බිෂොප් හැබැයි බිෂොප් මාර්ගද දන්නේ නැහැ. බිෂොප් මම ඇහුවා මම බඩගිට මොකද මේ පචේ වල බිෂොප් කියලා මම කරලා ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ මට දැනෙන්නේ ඔළුවේ කැක්කුමක් ඇවිල්ලා. කවුරු ආපුවම මේ බිෂොප් ගේ වලදී වැඩිම කතා කරනවා ඇවිල්ලා. මම ප්‍රශ්න අහන්න ගිහලා යාර කතා කරන දේ නිස්සද්ද බලන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද මම පස්සේ කිව්වේ මම ඔබතුමාට දරු කරන්නේ නැත්තම් මම ඔබතුමා බිෂොප් කියලා නැත්නම් එනමිස්සු කියන්නේ නැහැ. අත ඒ දතම මම වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ අනිත් අය ඒ විදිහට හැසිරෙන්නේ. අපි අපට දරු කරන්නේ නැත්තම් අපි අපටම යටත් වෙන්නේ නැත්තම් අපි අපිත් එක්ක ඉන්නම අය අප ඔසවන්නේ නැත්තම් ඔබ අනිත් අය කවදා ඔසවන්නේ නැහැ කියන එක මතක ගන්න. අපි කියන ගෞරවයක් තියන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේ අපි අනිත් අයට අපට වඩා ගෞරව කරන්න අවශ්‍යයි. අපි හැම මොහොතේම අනිත් අයව අපට වඩා උසස්ව සලකන්න අවශ්‍යයි. ඒ විදිහේ දෙවියන් වහන්සේ සේවය අපිට ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපිව දරන් ගන්නේ නැත්තම් අපි පිළිගන්නේ නැත්තම් අපි කියන උසස් කරගන්නේ නැත්තම් ලෝකේ මිනිස්සු ඉදිරිය අපිට මේ ගමන යන අමාරු කියන එක මතක තබා ගන්න. භාවතුමාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය දිස්පන්න විදිහ. භාවතුමාගේ දෙවියන් වහන්සේ තුළ සැලසුම ගැන බලන විට හරි පුදුමාකාරයි. ප්‍රේමද දිවදරුවනි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මාව කැඳවත වෙන්නේ උන්වහන්සේ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් මිනිසයන්ව නිදහස් කරන පිරිස බව හොඳට මතක තබා ගන්න. ඊළඟට එක වරදී 9 පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදේ මම නැවත ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. මොකද කියන්නේ? මා මේ සියල්ල කරන්නේ සුභාසංස ඒ ආශිර්වාද වලට අවකාරී වෙන නිසය. අපි යහපත් කරන අපේ ජීවිතයට අපේ පවුලට නිවසට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් කලාගෙන එනවා. පවුල්තම හැමදේම කලේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය අත්පත් කර ගන්න අපි නිසායි. අද අපි කතා කරන්නේ මම යහපත් දේවල් කරලා තිබෙසයි ඇවිල්ලා. මම කතා කරන තරහක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඊයේ වෙනකොට ටික දෙනකොට ඇවිල්ලා. දැන් දෙවියන් වහන්සේ මහා දෝදේ යාඥා කළා කිව්වා ස්වාමීනි මේ සබත් දවස මට අතාරින්න බෑ. දේශනා කරන්න ඕනේ. ශිෂ්ටයෙක්ව ගෙදර බුදේ ගන්න අපි කියන සේවය කරලා ඉන්න කියලා. මදුමාත් ඇහෙන්නේ නැහැ ඔයාලා ලෑස්ති වෙන්න කියලා. එයා මාව ගෙදර නිදි කරලා හදනවා. මදුමාත් ඇහෙන්නේ කියලා එයා ලෑස්ති වෙන්න කියලා. ලෑස්තිලා කතා කරලා අපි යහපත කරන විට දෙවියන් වහන්සේ මේ ජීවිතේ මගේ ජීවිතේ පවුලට ආශිර්වාද කරනවා. අපි ඉදිරි කරගන්න බෑ. අපිට දෙවියන් හැමදාම වැය කරන්න අවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය වෙනුවෙන්. ඒ සඳහා දෙවියන් වහන්සේ ඔබව මාව කැඳවත් වෙන්නේ කියන එක අපි මතක තබා ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා සමහරවිට අපි දකිනවා සමහර දේවල් හිතවලට වේදනාවක් දේවල් උන් අපි ඉවසනවා කවදාවත් ඒවට දුර කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරන්නේ මොකද වෙන්නේ? කුරුල්ලෙක් කූඩේ දාලා හදනවා. කූඩුව අත ඇටි මොකද වෙන්නේ? කූඩුවේ පැනලා යනවා. ඒ වගේ තමයි අපේ සමහරවිට හැකියාව දැරලා දාගෙනවා. එකපාරට කතා කරන්නේ මොකද වෙන්නේ? සමහරවිට කූඩුවේ පැනලා යනවා පුළුවන්. පැනලා යන්නේ. හිර කරන්න ගන්න. ඒගොල්ලෝ හිර කරගන්න නතර කතා නොකර ඉන්න ඕනේ. අවස්ථාව නම් කතා කරන්න ඕනේ හදවතට ඇවිල්ලා. ප්‍රේමයේ දේවදරුවනි. ඒසා ඔබ මේ සමහර ගොඩක් අය ප්‍රේමයේ දේවදරුවෝ. නම ගොඩක් අය කර තිබ්බා වූ අර පරණ ආත්මය චුරිත ආත්මය දැන් නැහැ. මම කිව්වා ඔබ ඒ දේ නොකර විනය කරයි කියලා. අපි තිබු අලංකාර බයන් පාරමාලා. දෙක නැවතිලා ගිහිල්ලා. මම කනස්සල හිටියා. අපි ජූලි මාස අපි ආරම්භ කරා. පිට සභාවන කඩේගේ මේ ස්ථානයේ ගෙර ගන්න යනවා. ආමෙන්. හalleluya. විශාල බයිල් පාඩම මාසේ දවස් දෙකක් පැය 5ක් බලන්න ඇවිල්ලා. ඉතින් මම ඒ දේ කරන්නේ මට මහන්සි වෙන්න වෙයි. කැප වෙන්න වෙන්නේ දිව්‍යරස රාජ්‍ය වෙන අපි ඒ දේ කරන්න අවශ්‍යයි. කරන්න අවශ්‍ය. ඔබ මොනවද කරන්නේ? ඔබ සෙනඟ නිදහස් කරන්නේ නැද්ද? ඔබ මුක්ති පිට ඔබ ඉස්සෙල්ලා කරන ඔබගේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ සැබෑ විදහාස මුක්ති විදිනවා. මුක්ති විදිනවා නම් අනිත්‍යයේ මුක්ති ලබා දෙන්න ඔබට මොන කමක් නැද්ද?
මොහොත කරුණාට යහපත් තීරණයක් ගන්න. අවසරම එන්න කැමති මාර්ග සුභාරංචිය පරිවැඩි පරිච්ඡේදය 31 පදවල සුදුමා පරිච්ඡේදය 31 පදවල යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ සේවය ආරම්භ කරමින් අර ගීතාවේ 107 සඳහන් කරපුවාද එතුමාට විදුලි සිත් ඇත්තන් සෝදරසේක ඕපිටවල බාසේක ගීතාවේ සඳහන් ආකාරයට ඉල එසාය අනාගතවල කිව්ව ආකාරයට මෙන්න යේසුස් වහන්සේ මෙලොවට ඇවිල්ලා විදුලි සිත් සුව කරනවා තරුණව කැඩනව සිත් වලට සැබෑ නිදහස ලබා දෙනවා කැඩිලා පිළිලා වැටලක මනුෂ්‍යයන්ව උන්වහන්සේ නැවත පරණවල නැගිටවනවා රාජාලිම පියාඹ යන්න. එවැනි සිදුවීම මිස්කාර සිදුවේ. මොකද සීමෝගේ භාර්යාවගේ මව උනේ ඔත්පලවස කියාය. පේතෘස්ගේ වයිෆ්ගේ අම්මා උනරෝගය ඇදලා ඔත්පලවස. හරි සරල තේරුම් ඔත්පලවස. ඒක දැන බැරි දැසියා. ඇයට කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි තැනක හිටියා. ඊළඟට බලන්න. වහම ඇයගෙන උන්වහන්සේට දැන් ඕනේ. ගෝල මොකද කරේ? පේදුස්ගේ වයිෆ්ගේ අම්මගේ තාත්තය යේසුස් වහන්සේට දැනුම් අද ඔබගේ ගමේ නගරේ පළාතේ එසේ වැටලා ඉන්නවයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ අයබිරව යමක් කරන්න ඔබ අනුගාර ඔබගේ සභා පාලකවරුන් දැනුවත් කරනවාද? එන්න දෙවියන් තිබුණේ අපේ ගෙදරට එන්න දෙවියන් පාලනතර ඔබ කියනවාද? ක්‍රිස්තුමස් ගෝලියෝ ප්‍රශ්නේ යේසුස් වහන්සේලාට ගෙනිච්චා වගේ ඔබගේ අවට ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ඔබේ සභා පාලකවරුන්ට කියනවාද? අපි යාර බලමු කදරේක. උන්වහන්සේ අයබිරව ඇගේ අතිගල්ලා නැගිටිවසේක යේසුස් වහන්සේ පේතුස්ගේ වයිෆ්ගේ අම්මගාට ගිහිල්ලා ඔත්පල හිටියාගේ මවව අති අඬලා නැගිටවනවා. ආමේන්. හalleluya. නැගිටව පස්සේ දෙන්නේ. නැගිටව කියන සූපතල ඉවරයි. වෙట్లా ඉන්න මනුෂ්‍යයන්ව නැගිටෝට දෙවියන් වහන්සේව සමාන කරනවා දෙන්නේ. ආමේන්. ආමේන්. වෙట్లా ඉන්න මනුෂ්‍යයන්ව නැගිටවල යේසුස් වහන්සේ නිදහස් කරලා දෙනවා. ආමේන්. ඔබ කීදෙනෙක් නැගිට්ටුවද? ඊළඟ පදේ ඇවිල්ලා. ඇගේ උඩ බැසගියේය. ඔවුන්ට ප්‍රස්ථාන කළාය. වැටේගේ කාන්තාව නැගිට ප්‍රස්ථාන කළාය. සේවය කළා. යම් සේවයක් ස්ථානික කළා. කිසිම සේවයක් කරන්න බැරුව වැටේගේ ත්‍යාගය නැගිට සේවය කරා සරලයි. මේ වගේ සිදුවු රාශියක් මේ සුභ මේ පොතේ මේ කොටස් සිදු වෙනවා. කොයි දෙයක් කිව්වත් එක දෙයක් කියන්න තියෙන්නේ ඇවිල්ලා. නිදහස අයින් කරගත් මිනිස්සු විවිධ රෝග පීඩා මැද බැහැලා ඉන්නවා. ඔබට මට අහක බලාගෙන යන්න බෑ. අපි ඔහු වෙනුවෙන් ඔබට බැරි නම් ඔබගේ පාලකතුමා අරවා හරි ඔහුම නැගිටවන්න අවශ්‍යයි. ඒක ඔබ නැගිටවන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔබගේ පාලකතුමා හරි ඔබට වඩා යමක් කරන්න පුළුවන් පූජේවරේ ඇදහිල්ලවද ගෙනල්ලා එයා නැගිටවන්න ඕනේ. නැගිට ඔබ වෙන්නේ සේවය කරලා පටන් ගන්නවා. පරණ ලැබිලා ශක්තිමත් රාජාලින් පියාඹ යනව මනුෂ්‍ය පරිවර්තන වෙනවා. ඒ ජීවිත වර්ග සැබෑ නිදහස අත්පත් වෙනවා. ආමේන්. ප්‍රේමයේ දිවදරුවනේ. අද දවසේ දිව්‍යන් වහන්සේ ඔබව කැඳවන්න වෙන්නේ මේ ආත්මික නිදහස ඔබේ පවුලේ අයට ලබා දෙන පිණිසයි. අසල්වාස ලබා දෙන පිණිසයි. දන්න නොහඳුන අයට ලබා දෙන පිණිසයි. ඒ වෙනුවෙන් අපි 21 වසරේ මොකක්ද කරන්නේ කියන එක මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න. ආමේන්. අපි ඇස්වසාගනිමු. මේ මොහොතේ ජීවිත කරන මෙහි කරමු. යේසුස් වහන්සේ ඔබ නිදහස් කරාට අවෝ අය නිදහස් කරන පිණිස. ඔබ කොතනද සිටින්නේ? මොහොතක් කල්පනා කර බලන්න.
මොහොත මෙනෙහි කර බලන්න. සැරෙන් ඔබ නිදහස් පුද්ගලෙක්ද? රට ජනතාව වාහන භාවිත නිදහස් වෙන ඉස්සෙල්ලා ඔබ නිදහස් වෙන්න අවශ්‍යයි. මේ පවුල නිදහස් වෙන්න අවශ්‍යයි. මේ ගම නිදහස් වෙන්න අවශ්‍යයි. දේශය නිදහස් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒක ආර්ථිකව අධ්‍යාත්මිකව හදවතට සිදුවෙනවා නිදහස් වීම. ඔබේ නිදහස ලබා දෙනවා නම් අධ්‍යයනය ගන්න බොහෝ අයට ඒ නිදහස අත්පත් කර දෙන්න. මේ මොහොතේ ඇගෙනවා නම් ඔබ රෝගයක් නිසා යම් ප්‍රශ්නයක් නිසා පීඩාවක් නිසා වැටලා ඉන්නවා කියලා. ඒ ඔබගේ පාපයයි. පසුතැවි වෙන්න යාඥා කරන්න. යේසුස් වහන්සේ කල්වාරි දේවලේ පවිත්‍ර වෙන්න. යේසුස් වහන්සේ වරදස්ල කියන්නේ යේසුස් මගේ හදවතට එන්න. ඔබ දුන්නා නිදහස භුක්ති විඳීමේ අවස්ථාවකට උදාහරණ දෙන්න. ඒ නිදහස වෙලිපුර නාමයේ නැමැති ආත්ම වාසයේ පළවෙනිම පුරවන්න කියලා යාඥා කරන්න. උන්වහන්සේ මොකද උන්වහන්සේ බලයෙන් පූර්ණ කරන විට ඔබ රත් නිදහස අන්‍යස නිදාගන්න ජීවිතවල මනුෂ්‍ය පරිවර්තන වෙනවා. උදෑසන ඒ තැනට දෙවියන් වහන්සේට ඕසේ ආශිර්වාද කරසේවා යාඥා කරන්න. ප්‍රේමණීය දෙවි පියාණනි ආදර්ශ වේලාවකට බාර කරන දෙවියන් වහන්සේ බහල් දුන්නා මන්නාව ඔවුන්ට ආහාර වේලාවට ඔබ නිදහස් කරා ස්වාමීනි. විශේෂ දේව කුලදීනා සරේ පමණ දෙවියන් වහන්සේ මූල පොතලා දේව සමබර හැම කෙනෙකුම දැක්ක බාර කරනවා. සමිඳා දවසේ මේ වචන දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ දිව්‍ය මහානගර ගැමේ ඔහු මුක්ත දහස අනිදාට මුක්තිය කැදවත දෙවියන් වහන්සේ උගන්වන්න ඔහුගේ අධ්‍යාත්මික යුක්ත කරගන්නවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කර දෙවියන් වහන්සේ සිතා සිටුවා. ආමේන් ආමේන්. Haleluya. 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 Amen. Adawase මූල පොතේ අපි සමහරගෙන දේව පිටු කොටස් අපි යට යනවා.